जय जगन्नाथ समस्त को मु आपण पुणी थे स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ क्लास को जदि आपण मैंने ओडिशा गवर्नमेंट हो कि कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन करुँच तो आज यही क्लास टी आपण मानक बहुत इंपोर्टेंट रही आज आम यही क्लास रे इंडियन हिस्ट्री रो टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन सब आलोचना करवा तो निहाती भाव में मुझे आशा करी आपण मैंने क्लास टी को संपूर्ण भाव देखिए। तो चलतु डेरी करवानी क्वेश्चन नंबर 1 रू स्टार्ट करवा। तो प्रथम क्वेश्चन आपणकर ना हरियांक वंशर स्थापक किए थे माने हु इज द फाउंडर ऑफ हरियाणक डायनेस्टी। हरियाणक जो डायनेस्टी थिला वंश थिला तार स्थापक किए फाउंडर किए थे। आपणकर ऑप्शन होची अजातशत्रु ना बिंबसार ना हर्षवर्धन ना घनानंद। एथि मध्यरु किए थे जी कि हरियाणक डायनेस्टी रो शासक बोली स्थापक बोली बा फाउंडर बोली कह जाउतला। तो मन रखंतु बिंबसार होउछंती किए ना हरियाणक डायनेस्टी रो फाउंडर बोली आम समस्ते जाने किए ना ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर किए ना बिंबसार है। तो मन रख ना हु इज द फाउंडर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी ना बिंबसार किए ना बिंबसार होउछंती हरियाणा डायनेस्टी रो फाउंडर। तापर किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स ना बिंबसार हरियाणा वंशर स्थापक थिले जी मगधर शासन करथिले। कोउथरे शासन करथिले मन रख मगधरे शासन करथिले रूल्ड मगध कोठी मगधरे शासन करुले। से केमिति जययात्रा करथिले ना से जययात्रा और विवाह संपर्क माध्यम मगध साम्राज्य को विस्तार करथिले। केमिति अन्य देशर राजा मानकर झील को विवाह करवा ये सब विवाह करिकी से कौन मगध को विस्तार बा बड़ करथिले। ता परवर्ती क्वेश्चन देखंतु ना क्वेश्चन 2 कौन कहला ना आसाफकुल्ला खान तापर चंद्रशेखर आजाद ना रामप्रसाद बिस्मिल ना रोशन सिंह आ जो राजेंद्र लाहिरी रहिले से माने केउं घटना सहित संपृक्त थिले रहिले आसफुल्ला खान चंद्रशेखर आजाद राजप्रसाद बिस्मिल रोशन सिंह राजेंद्र लाहिरी बा लाहिरी केउं घटना सहित संपृक्त थिले हला। आपनकर ऑप्शन रहउची कोन ना काकोरी षडयंत्र ना 1857 विद्रोह ना चौरीचार घटना चौरीचार केस हितला सेइटा ना जालियानवाला हत्याकांड रे से माने जड़ित थिले। एथि मध्यरु कोन होई जीवो कौ केसटा जोटा कि से माने जड़ित थिले। मन रखंतु काकोरी षडयंत्र योजना रे से माने कोन संपृक्त थिले को माने ना आसफकुल्ला खान हला चंद्रशेखर आजाद ना रामप्रसाद बिस्मिल रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी एमाने कोउथरे संपृक्त थिले ना तो काकोरी षडयंत्र रे संपृक्त थिले। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखो किए ना द काकोरी कन्स्पिरेसी केस रे से माने जो 1925 रे होइथिला सेही केस से माने संपृक्त थिले। तो काकोरी षडयंत्र विप्लवी माने ट्रेन रु ब्रिटिश सरकार को धन लुट करथिले। मन रहिला कोन पे एटा होइथिला ना एटा होइथिला ट्रेन रु ब्रिटिश सरकार को धन लुटिबा पई ए योजनाटा बा ए केसटा होइथिला। रामप्रसाद बिस्मिल और आसफुल्ला खान को परे ब्रिटिश सरकार फांसी देथिले एई पई जो ट्रेन जाई लूट करथिले सेति पई एई दि जण को से माने कोन ब्रिटिश सरकार माने फांसी देथिले। तो एटा थिला से माने कोउथरा संपृक्त थिले ना काकोरी षडयंत्र मामला रे माने संपृक्त थिले। ता परवर्ती क्वेश्चन देखंतु ना 1921 मसिया रे मालाबार रे घटिथिबा मोप्लाह विद्रोह काहा विरोध रे होइतिला हला। मोप्लाह रेबेलियन जो होइतिला 1921 रे सेटा काहा विरोध रे होइतिला बोली प्रश्न आसीची। तो आपनकर ऑप्शन होची मुस्लिम जमींदार ना ऑप्शन बी ब्रिटिश शासन ना बाहर लोक नॉन ट्राइबल आउटसाइडर ना हिंदू लैंड होल्डर्स माने हिंदू जमींदार माने थिले। तो एथि मधुर किए थिले जे कि 1921 मसिया मालबार रे घटिथिबा माप्लोह विद्रोह काहा माने विरोध रे होइतिला काहा विरोध रे एथि मधुर होइतिला ना मुस्लिम जमींदार ना ब्रिटिश शासन ना बाहर लोक विरुद्ध रे ना हिंदू जमींदार विरुद्ध रे एटा होइतिला। तो कौन हो जीवो सठिक उत्तर। तो मन रखंतु हिंदू लैंड होल्डर्स बा हिंदू जमींदार विरुद्ध रे 1921 मसिया रे मालबाहर रे विद्रोहटा घटितिला मोप्लाह विद्रोह घटितिला काहा विरुद्ध रे ना हिंदू लैंड होल्डर्स बा हिंदू जमींदार विरोध रे। ऑप्शन डी हे जीव आपनकर सठिक उत्तर। देखो ना तो ये जो आमर मोप्लाह रेबेलियन थिला 1921 काहा विरुद्ध रे ना हिंदू जमींदार विरोध रे हेतिला। मोप्लाह विरुद्ध मुख्यतः मुस्लिम कृषक मान द्वारा हिंदू जमींदार और ब्रिटिश नीति विरुद्ध रे काहा द्वारा हेतिला ना मुस्लिम कृषक मान माने एटा आयोजित करथिले बा मुस्लिम कृषक माने एटा करथिले काहा विरुद्ध माने काहा विरुद्ध रे ना हिंदू जमींदार और ब्रिटिश नीति ऊपर से माने विरोध करथिले। तो यह केरल रे मालबार अंचल रे होइतिला एटा कोठी होइतिला
ନା କେରଳରେ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି? ନା କେରଳରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମସିହା ହେଉଛି 1921। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନା ରାଉଲାତ ଆଇନ କେବେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା? ରାଉଲାତ ଆଇନ କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଉଛି 1905, ନା 1913, ନା 1919, ନା 1925। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ରାଉଲାତ ଆଇନ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା? ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ମସିହାରେ? 1900 କେତେ? 1905, ନା 1913, ନା 1919, ନା 1925? ନା 1919 ମସିହାରେ। କେବେ? ନା 1919 ମସିହାରେ ହେଲା ରାଉଲାତ ଆଇନ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରହିଲା କେବେ? ରାଉଲାତ ଆଇନ କହିଲେ 1919। କେତେ? ନା 1919। ଦେଖ, ନା ରାଉଲାତ ଆଇନ କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା? ରାଉଲାତ ଆକ୍ଟ ୱାଜ ପାସ୍ଡ ଇନ୍ 1919। ଅପସନ୍ ସି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର। କ'ଣ? ନା ରାଉଲାତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମାମଲା ଛଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରୁଥିଲେ। କିଏ? ନା ରାଉଲାତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମାମଲା ଛଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗିରଫ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରାଉଲାତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ 1919ରେ ଯେଉଁ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ରାଉଲାତ ଆଇନ, ସେଇ ବିରୋଧରେ, ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରାଉଲାତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଉଲାତ ଆଇନରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା? ନା ରାଉଲାତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମାନେ ମାମଲା ଛାଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଥିଲେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ, ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ ୱାଜ ସେଟଅପ୍ ଇନ୍ କେବେ? କେଉଁ ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନଟା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଉଛି 1866, ନା 1836, ନା 1857, ନା ଅପସନ୍ ଡି 1885। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ତ କ'ଣ ହେଇଛି? ତ ମନେ ରଖ, 1866 ମସିହାରେ। କେବେ? ନା 1866 ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ? 1866 ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ ୱାଜ ସେଟଅପ୍ ଇନ୍ କେବେ? ନା 1866। ମନେ ରହିଲା? ପୁଣି ଥରେ ରିଭାଇଜ ହେଇଗଲା। ନା 1866ରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ ଦାଦା ଭାଇ ନୌରୋଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଣ୍ଡନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ପଚାରେ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଦାଦା ଭାଇ ନୌରୋଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ? ନା ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ରିଟେନରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇବା। ବ୍ରିଟେନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲା ଭାରତୀୟମାନେ, ଯେଉଁ ସବୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଉଠେଇବା ବା ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା ଥିଲା। କ'ଣ? ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ ହେଲା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏଇଟା କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଦାଦା ଭାଇ ନୌରୋଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଲଣ୍ଡନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ? ନା ଲଣ୍ଡନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ, ନା 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ନା 1893 ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଂରକ୍ଷିଣୀ ସଭା କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ନା ହୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଦ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଂରକ୍ଷଣୀ ସଭା ଇନ୍ 1893? 1893ରେ କିଏ ହେଲା? କ'ଣ? ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଂରକ୍ଷଣୀ ସଭାଟା କିଏ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ନା ରାଜା ରାମମୋହନ, ନା ଦୟାନନ୍ଦ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଚାପେକର। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଯିଏକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଂରକ୍ଷଣୀଟା ସଭାକୁ ସ୍ଥାପିତ ବା ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଯିଏକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଂରକ୍ଷଣୀ ସଭା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏପରି ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାତୀୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। କ'ଣ? ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏପରି ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାତୀୟତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛି? ନା ତିଲକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣପତି ଓ ଶିବାଜୀ ଉତ୍ସବକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏପରି ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତିଲକ ଗଣପତି ଓ ଶିବାଜୀ ଉତ୍ସବକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ 1907 ମସିହାରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଲେଖାମାଳା ଥିଲା? ତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ୱାଜ୍ ଏ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟିକଲ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ 1907 ବାଇ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇଥିଲା? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ 1907 ମସିହାରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଲେଖାମାଳା ଥିଲା? ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ଟା ଥିଲା, ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା 1907ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ତ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର, ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର, ନା ଦାମୋଦର, ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ନା ବାଳକୃଷ୍ଣ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଯିଏକି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ 1907 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ କ'ଣ? ନା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ 1907 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ମନେ ରହିଲା? ତାପରେ ଦେଖ,
ନା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆର୍ଟିକଲ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଇନ୍ 1922 ବାଇ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜାତୀୟତାବାଦର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତୀକା ଥିଲା। କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ରିକା। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନା 1893 ମସିହାରେ ଚିକାଗୋର ବିଶ୍ୱଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ କାହାକୁ ଟେମ୍ପେଷ୍ଟୁଅସ୍ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା 1893 ମସିହାରେ ଚିକାଗୋର ବିଶ୍ୱଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାହାକୁ ଟେମ୍ପେଷ୍ଟୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଦୟାନନ୍ଦ ହେଲା, ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟ୍ୟାଗୋର, ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ 1893 ମସିହାରେ ଚିକାଗୋର ବିଶ୍ୱଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟେମ୍ପେଷ୍ଟୁଅସ୍ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଟେମ୍ପେଷ୍ଟୁଅସ୍ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖ ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଭାଷଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ପ୍ରାରମ୍ଭଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମେରିକାର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଓ ଭାଇମାନେ ବାକ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ସେ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ କ'ଣ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ନା ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକତା ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲୋସଫି କ'ଣ ପୁରା ୱାର୍ଲଡରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉତ୍ତର। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ନା 1875 ମସିହାରେ କଲିକତାରେ ସ୍ଥାପିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଗ୍ ସହ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। 1875ରେ ଯେଉଁ ମସିହାରେ ଯେଉଁ କଲିକତାରେ ସ୍ଥାପିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଗ୍ ସହ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। କ'ଣ ନା ହୁଏର୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଗ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ 1875 ଇନ୍ କଲକାତା। କିଏ ନା ଶିଶିର ଅରବିନ୍ଦ, ନା କାଳୀମୋହନ ଦାସ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, କିଏ ନା ଶିଶିର ଘୋଷ, ଏସ୍ ସି ମୁଖାର୍ଜୀ, ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହଁ। ତ ମନେ ରଖ ଏଥିରୁ କିଏ ଯିଏକି 1875 ମସିହାରେ କଲିକତାରେ ସ୍ଥାପିତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ମନେ ରଖ ଶିଶିର ଘୋଷ ଘୋଷ ଯିଏକି ଏଠି ତ ଦୁଇଟା ଅଛି ଶିଶିର ଘୋଷ। ତ ମନେ ରଖ ଶିଶିର ଘୋଷ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ନଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ ନା ଶମ୍ଭୁଚରଣ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଏସ୍ ସି ମୁଖାର୍ଜୀ। ଅପସନ୍ ସି ଶିଶିର କୁମାର ଘୋଷ, ଏସ୍ ସି ମୁଖାର୍ଜୀ ଯିଏ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଥିରେ ନା 1875 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ କଲିକତାରେ ସ୍ଥାପିତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ସହିତ ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ କଲିକତାରେ ଥିବା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ନା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଗ୍ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନା ବଢ଼ାଇବାକୁ କାମ କରୁଥିଲା। କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଭାବଟା ମାନେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜାତୀୟତାବାଦ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ହେଲା। କ'ଣ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ଲି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆମର ଟପ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଆମର କ'ଣ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସମସ୍ତ ଟପ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପୁରା ସବୁ କଭର୍ କରିବା, ସବୁତକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଭର୍ କରିବା। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଅପକମିଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ଏମିତିକି ପିଓ ହଉ, ଏସ୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଏସ୍ଆଇ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 20ଟା ବେଶୀ ନୁହଁ 20ଟାର MCQ କରିବା। ପୁରା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି କରିବା। ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପୁରା ହାଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ 20ଟା ଲେଖା କରିବା। କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବାନି, ତାର କିଛି ନା କିଛି ତାର କି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର, ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଥିବେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ନମସ୍କାର, ରହୁଛି।